إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. Telah berpulang rahmatullah guru kita dan juga salah satu pengurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, yaitu almarhum al-Maghfurlah Al-Ustaz Abdul Aziz Dahlan, yang tadi sekitar jam 3 pagi telah berpulang rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah guru kita sekaligus ngurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, yaitu almarhum al-Maghfurlah Al-Ustaz Abdul Aziz Dahlan, yang telah meninggal dunia pada pagi hari tadi sekitar pukul 3, dan jenazah sekarang masih berada di rumah sakit. Insyaallah nanti jenazah akan disemayamkan di rumah beliau, yaitu di gang 3 di depan musola Darussalam. Mari sama-sama kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, memaafkan kesalahan-kesalahan beliau, dan menjadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa 'ala kulli niyyatin salihah وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه. اللهم ارفع له الدرجات وضاعف له الحسنات وكفر عنه السيئات وادخلنا واياه الجنه مع الاباء والاولياء والامهات انك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعله من عبادك المحسنين واجعله من عبادك المغفورين واجعل قبره روضة من رياض الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضايا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم يا مقتدر بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفتح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أرواح أزواج رسول الله أجمعين وأمهات المؤمنين وأهل بيت رسول الله أجمعين والخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى العلماء العاملين والأولياء الشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين وإلى روح جميع ساداتنا أعلى وسادتنا أهل بعلم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسر وجنة ويجعل علينا على جميع المسلمين ببركاته وكراماته ومدته وعلومهم ونفعته وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وجميع علينا أهل القبول من المسلمين والأسواق والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسكينة والجنة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلى الجنة في الجنة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله والفاتحة. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang tafsir tilawah daripada surah, sekarang surah lain wal-laili idza yaghsha, ada sedikit yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah ta'ziyah. Pertama, dalam masalah ada ta'ziyah itu, kalau yang meninggal itu adalah laki-laki, maka ibu-ibu perempuan ya, yang bukan mahram atau wanita secara umum, jangan pernah sekali-sekali coba-coba melihat jenazah, apalagi sampai buka tudung, buka jangan ya, karena bukan mahram orang lain perempuan ajnabi. Jadi kalau mau takziah yang perempuan, temui keluarga yang perempuan. Temuin aja keluarga yang perempuan. Baca Fatihah dari luar. Gak usah ada niatan pengen lihat jenazah. Sekarang kan banyak nih perempuan dia takziah yang meninggal laki-laki.
dibuka, dan dilihat jenazahnya, dibuka, kerudung mukanya haram. Haram. Jadi perempuan takziah, temuin keluarganya yang perempuan, istrinya. Lalu apa yang kita ucapkan? Yang kita ucapkan apa yang diucapkan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang a'adzamallahu ajrakum, a'adzamallahu ajrakum, wa ghafara limayyitikum, wa alhamakum as-sabr. Ya, a'adzamallahu ajrakum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbesar pahala kalian. Ya, karena seseorang yang dapat musibah, keluarganya meninggal itu bisa dapat pahala besar. Kapan ada sabatul ula? Ketika pertama kali dia dapat musibah yang diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu dia bersama nangis wajar manusia dia ucapkan inna lillahi, lalu dia sabar nangis wajar, tapi tidak boleh nangis sampai menurun ke. Itu aja Allahu Akbar. Wa ghafara limayyitikum wa alhamakum as-sabra was-silwan. Semoga Allah memperbesar pahalamu berkat kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni yang mati di antara keluarga kalian, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada kalian kesabaran. Ya, demikian juga para laki-laki. Kalau yang perempuan yang meninggal, nggak usah melihat jenazah perempuan lain dari luar, sampai keluarganya yang laki-laki, suaminya ucapin a'adzamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa alhamakum as-sabr. Ya, begitu. Dan juga tetap kita menjaga adab dalam berpakaian. Tutup aurat, ya khususnya bagi perempuan. Jangan pakai dasar tangan pendek, pakai jilbab, datang ke tempat takziah. Ya, dasar tangan pendek, di bawahnya juga pendek, pakai jilbab, datang ke tempat takziah. Jaga adab kita. Ya, jaga adab kita. Dan jadikan itu sebuah pelajaran. Sekarang kita takziah, ya, kepada fulan almarhumah, suatu saat kita doakan begitu. Takziah. Jadikan kematian itu sebagai pelajaran. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu sebagai pelajaran. Gimana caranya? Ya tadi dia meninggal, suatu saat itu juga meninggal. Orang paling takziah bagi suatu takziah bagi kita. Dia dimandiin, kita suatu saat dimandiin juga. Dia dikemanin, kita suatu saat dikemanin juga. Dia disolatin, suatu saat kita disolatin juga. Dia dikuburin, suatu saat kita juga dikuburin. Jadi begitu. Dia ibrah. Ya. Cara belajar untuk apa? Mengambil pelajaran daripada kematian seseorang. Jadi mohon diperhatikan adab-adab dalam takziah. Jangan yang perempuan lihat jenazah yang laki-laki, jangan yang laki-laki lihat jenazah yang perempuan. Haram, hukumnya haram. Ya, takziah silakan. Kalau yang meninggal laki-laki, yang perempuan takziah, temuin keluarganya yang perempuan. Kalau yang meninggal perempuan, laki-laki buat takziah, temuin keluarganya yang laki-laki. Doain, gak wajib doain, gak harus doain depan mayit. Ya, doa dan doa juga bisa. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini insya Allah ya bisa dipahami, karena semuanya demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Banyak sekarang ya kita aku Islam, tapi apa tidak mempraktekkan apa itu Islam. Itu saja harus apa dibenerin pelan-pelan, diperbaiki pelan-pelan. Kulil kalau kana huwa, katakan yang benar walaupun itu pahit. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kalau maslahat, kalau ini maslahatan Islam, Rasulullah tidak pernah takut. Bahkan kata Rasulullah dikatakan bahwasanya ketika ada sebuah syariat yang dilanggar oleh para sahabat, itu Rasulullah berdiri, wajahnya merah menunjukkan kemarahan beliau. Artinya beliau tidak mau perkara syariat itu
dijadikan sesuatu yang main-main. Ya semoga dimaklumi. Baik, kita sekarang suratul Lail. Silakan dibuka semua. Suratul Lail setelah surah Ad-Duha. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى Insyaallah. Ya, kalau waktunya buruk, kita akan bahas sampai ayat yang ke-7. Ya, suratul Lail. Silakan diperhatikan ke tulis. Ya, hapus. Suratul Lail. والليل إذا يغشى. طيب رجع والليل إذا يغشى. والليل jangan walail, jangan lain, bukan lain tapi lail. Ya, jangan sampai ada imalah, ada huruf yang di situ terdengar seperti walail, walail. Ya, walail idza, ya memakat jangan panjang-panjang. Idza yaghsha, yaghsha, ya yaghsha mudhim, yaghsha, ya syahid di sini juga mat asli bapak harokat dua harok, jadi pendek lagi. Walaili idza yaghsha, walaili idza yaghsha. Coba satu dua tiga. Walaili idza yaghsha. Iya, ya dua harok aja nggak usah banyak bang. Itu bacaan kita. Qiraat Hafs Asim, nanti ada bacaan yang lain bukan yaghsha, diimalah. Walaili idza yaghsha, ada yaghsha, baca yaghsha seperti bacaannya Imam Warsh. Tapi kita bacanya yaghsha. Kalau suatu saat ada orang membaca walaili idza yaghsha, bukan imam yang mutakin, bukan. Memang bacanya kayak begini gitu. Baik, walaili idza yaghsha, terus
والنهار. طيب والنهار إذا تجلى. Ya, ada nun di sini wan, tahan, ilmunya wan nahari idza tajalla. Silakan coba wan nahari idza tajalla. Baik, ujungnya nggak ada hamzah. Jangan nanti dibaca wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Salah. Mesti yaghsha tajalla. Beda antara baca yaghsha dengan yaghsha, tajalla dengan tajalla. Kalau kita baca yaghsha tajalla, seakan-akan di belakangnya itu ada hamzah. Boleh. Ya, jadi kasarnya gini nih. Ujungnya halus. Yaghsha tajalla gitu. Coba sekali lagi. Wan nahari idza tajalla. Terus apa itu? Ma khalaqal dzakara wal untha. Wa ma وما خلق الذكر والأنثى. coba وما خلق الذكر والأنثى وما خلق jangan khalaq. Kalau kita baca khalaq maka itu yang dibaca salah. Mesti وما خلق الذكر الذكر والأنثى. إخفاء di sini والأنثى أنثى ujungnya juga sama, jangan dibaca والأنثى salah, tapi والأنثى. Sebab saya berpegang وما خلق الذكر والأنثى. Coba sekali 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. وما خلق الذكر والأنثى. طيب sekali lagi, coba 1, 2, 3. Inna sa'yakum Inna sa'yakum lasyatta. Coba 1, 2, 3. Inna sa'yakum lasyatta. Inna ada nun musyaddadah jadi tahan sama kayak wan nahar sama inna sa'yakum ditahan ya. Tapi nanya pendek. Jangan dibaca inna sa'yakum. Jangan dibaca inna sa'yakum, salah. Nanya pendek, nunnya pendek. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Coba inna sa'yakum lasyatta. Sa'yakum lasyatta. Jadi ada maratib. Maratib tem itu.
Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi mim ini harus jelas. Sa'yakum lasyatta. Karena apa? Mim bertemu dengan lam menjadi izhar syafawi. Izhar syafawi, bacaan mim itu harus jelas. Sa'yakum lasyatta. Tapi nggak digunakan, nggak ditahan bacaannya, ya, dijelaskan tapi tidak ditahan, ya. Terus ini sa'yakum, ainnya jangan sampai diganti, jangan sampai diganti sa'yakum, jangan sampai diganti hamzah. Inna sa'yakum, lah, bukan sa'yakum tapi sa'yakum, sa'yakum ya, sa'yakum, ya. Sa'yakum, terus ini shinnya jangan diganti sa, shin jangan diganti sin, maksudnya la syatta, betul, syah, bukan la satta, bukan sa, tapi syah. Baik. Inna sa'yakum la syatta. Satu dua tiga. Inna sa'yakum la syatta. Baik, la syakka, jangan di ujungnya jangan dihamzahin, jangan la syakka, bukan la syatta. Baik, fa amma man ta'ta. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Coba. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Ya, maknanya ada martabnya. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Coba. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Ya, ada mim lagi, fa amma man a'ta, ya, jangan a'ta, jangan fa amma man a'ta, fa amma man a'ta, ada ain, a'ta, ya Allah, a'ta, wattaqa, fa amma man a'ta wattaqa. Coba. Satu dua tiga. A'tonya dua, wattaqanya dua, sama-sama dua. A'to wattaqo, ya. Jangan a'to wattaqo, ya, a'to wattaqo. Baik. Wasaddaq. وصدق بالحسنى. Coba. Ini kan dalnya musyaddadah. Dalnya musyaddadah. Dalnya bertasydid, jadi wasadda. Ini bukan wasaddaqa, bukan sadda. Jadi sadda. Ini karena apa? Dalnya musyaddadah. Dan ini bertasydid. Jadi ada dua, wasaddaqa. Jadi wasadda. Kalau huruf tasydid itu dua, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Ya, karena ini wasaddaqa, asali wasad dan daqa. Wasaddaqa kita gabungin wasadda. Ya, jadi bukan wasadda. Kalau kita baca wasadda ada kesalahan di sini.
Ya, jadi itu dalnya bukan lagi musyaddad, dalnya bukan bertasydid. Kenapa? Karena kita baca kata shad, ya seakan-akan mirip dengan huruf apa? Huruf T. Kamu lihat wasad, ini gitu. Wasaddaqa bil husna. Satu dua tiga. Wasaddaqa bil husna. Sekali lagi, satu dua tiga. Wasaddaqa bil husna. Iya, husna. Wasaddaqa bil husna. Akhir fasanuyassiruhu lil yusra. Ini 21 ayat. Baik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Coba 1 2 3. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lil yusra. Ya, ada fasanuyassiruhu lil yusra, ada fasanuyassiruhu lil yusra. Yang pertama lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Haknya di sini panjang, maksilah, qasilah, wa haram. Oke, jadi baca fasanuyassiruhu lil yusra. 1 2 3. Fasanuyassiruhu lil yusra. Baik, lil yusra. Sinnya, ya, nih, sin sukun, sin sakinah, sin sukun, jangan dibaca qalqalah, jangan bisa dibaca begini nih, salah ya. Wasaddaqa bil husna, salah. Kita mau qalqalahkan huruf sin sukun, husna atau yusra. Nah, tahan yusra, husna, yusra. Jangan dikompolahin, jangan dibaca husna, yusra. Nah, karena huruf sin tidak punya sifat qalqalah. Jadi wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Coba ayat yang 7 1 2 3. Bukan dua. Fa. Ya. Atau kalau misalnya kita ganti fa menjadi waw. Makanya kalau kita makanya kan Nabi itu mengatakan apa? Faqra'u ma tayassara minhu. Kata Nabi, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah oleh kalian yang mudah daripada Al-Quran. Dalam sholat Nabi nyuruh kita baca bacaan yang mudah, yang kita hafal, yang kita tahu dengan detail. Ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Karena banyak ayat Quran tuh yang susah. Yang susah apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh, surah Ar-Rahman aja. Berapa banyak? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang berapa kali? Kalau orang nggak hafal, nanti bisa salah bisa. Dan juga ada di surah yang lain yang terjadi pengulangan banyak. Dan juga ada surah yang memang huruf-hurufnya agak sulit, tapi Nabi tetap merekomendasikan kita faqra'u ma tayassara minhu, baca yang gampang. Ya, kalau misalnya sekiranya kita nih hafal susah, baca surat-surat yang pendek aja, tetap sholatnya sama. Makanya ulama itu dari Hadramut ketika nyusun bacaan sholat gampang. Ya, umpamanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Uzair Al-Habsyi alaihi rahmatullah, ya pengarang kitab Sindut Durrah, itu beliau kalau asar selalu nyusunnya apa? Bacanya wal asr dan al-kautsar. Al-asr dan al-kautsar. Kalau maghrib al-kafirun dengan al-ikhlas. Hampir sama dengan Imam Hanbali. Jadi yang gampang-gampang aja. Jangan yang berpotensi kita melakukan kesalahan. Gitu, ya. Iya, hafal Quran aja itu kadang-kadang masih salah. Imam di Masjidil Haram
di Masjid Nabawi itu kan semua hafal Quran. Semua kan hafal Quran. Jadi sebetulnya itu posisi yang bagus dalam sholat itu adalah ketika imam ada di depan. Ini yang belakang imam itu saf pertama itu yang betul semuanya itu sebenarnya harus fakih semuanya. Harus paham dalam ilmu fikih dan juga harus salah paham sebelum. Jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika imam batal, apa yang harus dilakukan ketika imam salah baca. Mestinya seperti itu idealnya, idealnya gitu. Makanya orang-orang dulu ya nggak pernah tuh sisa kecuali seperti depan semuanya para ulama. Jadi mereka mundur karena belakang itu udah nggak imam, dia otomatis harus orang yang fakih, ya, dan juga habis itu idealnya seperti itu. Cuman kan zaman sekarang apalagi di tempat-tempat kayak kita ya cukup sulit, ya sulit ya, seperti itu. Ya, nyari imam aja sulit. Sampai jemaah bilang imamnya tidak lagi, ya, gitu. Karena nanti harus ada mindset yang kita rubah, harus ada mindset yang kita rubah. Insya Allah kan kita bahas sekarang. Ya, karena maaf agak panjang, jadi nanti suatu saat kita bahas masalah imamah, tentang masalah imam. Ya, kita bahas panjang lebar, kita bahas insya Allah secara detail agar kita paham, ya, siapa yang boleh, siapa yang berhak dia jadi imam. Nanti akan timbul pertanyaannya, ya, apakah yang belum kawin boleh jadi imam? Gitu kan? Apakah yang belum kawin boleh jadi khotib? Terus kalau imamnya masih merokok kayak gimana? Nah itu kan jadi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaan itu yang nanti akan kita bahas dalam ranah atau masalah ilmu fikih. Yang jelas seperti ini. Nabi Muhammad SAW dia mengatakan seperti ini. Sallu khalfa kulli bardin wa fajirin. Sallu khalfa kulli bardin wa fajirin. Salatlah kalian, ya, di belakang imam, baik imam itu orang soleh maupun bukan orang soleh. Ya, kok bisa begitu? Karena nanti jamaahnya itu ketika orang sholat berjamaah, yang dilihat itu jamaah. Ketika imamnya bukan orang soleh, orang yang masih punya dosa segala macam, karena kita pasti bukan semua punya dosa, karena kita bukan nabi. Jadi kalau misalnya kita mau nyari, wah, imamnya begini deh, begini, ya udah, gitu kan? Jadi makmumnya nabi aja, karena hanya nabi yang maksum, ya. Jadi Nabi mengatakan sallu khalfa kulli bardin wa fajirin. Salatlah kalian di belakang imam, yang imam itu soleh, orang baik maupun fajir, yang bukan orang baik. Karena nanti kalau kita sholat di depan imam yang bukan orang baik, tapi kalau sholatnya sah, memenuhi persyaratan, ya memenuhi persyaratan, tetap sholatnya sah. Jadi kalau sholatnya fikihnya secara fikih betul, bacaannya betul, tetap sah sholat. Walaupun imamnya itu orang fakir, orang yang melakukan minimal bukan dosanya, perbuatan makruh. Nah ini nanti insya Allah kita bahas panjang. Karena kalau kita terlalu ketat dalam menentukan kriteria seorang imam itu, ya, imam harus dikawin, bla segala macam, nanti nggak ada anak muda yang bakalan muncul jadi imam. Ya, sedangkan Rasulullah SAW, ya, dulu ketika memerintahkan satu masjid, satu musola jadi imam, itu beliau memerintahkan anak-anak muda. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi harus ada sudut pandang masyarakat yang setidaknya harus berubah. Ya, semua itu apa? Demi kemaslahatan masjid, ya, demi kemakmuran masjid. Allah yarhamu Kiai Haji Qurtubi Abdul Khair, dia Ustaz Qurtubi, beliau selalu bilang dan Al-Fakir selalu ingat begini, yang tua turun bagaikan air hujan, yang muda naik bagaikan matahari. Jadi kalau kita nggak begitu, nanti kita nggak punya talenta baru, ya, imam baru, baik masjid atau musola. Kalau sudut pandang masyarakat kita, imam harus sudah imam harus sudah tuh, gitu. Ya,
insyaallah kita bahas dan bagi juga mohon doanya bagi nanti jam 7 berangkat ke bandara. Insyaallah hari ini melaksanakan ibadah umroh pesawat jam 11:30. Mohon doanya biar sehat, afiat, dan nanti juga mudah-mudahan ya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu saja. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana ta'afna bi annana ta'afna wa annana asrafna ala Allah وعلينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا وتأمن واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل أرجو والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا وإنا بالمصطفى رسوله يحظى بكل سر صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عداد قش والحمد لله في الحي والتنادي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله على ونعمتك ومزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الحاشان والناجي يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الحاشان والناجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أخي حمد ya apa jenazah membawa sebuah jenazah kemudian menuju ke kelompok lain ya kemungkinan sudah sampai dan sudah dibawa ke rumah duka digantikan depan musola Darussalam. Jadi yang mau takziah kita Allah ya silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.